الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ماشاءاللہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دوستو بزرگو، یہ مدرسہ اسلامیہ جامعہ فاروقیہ کا تبلیغی اجلاس ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں اور الحمدللہ پاکستان کی 98% آبادی مسلمان آبادی اہل سنت والجماعت ہے. ہمیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ باقی مذاہب کیا کہتے ہیں. ہمیں اپنا نام سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت جو ہے یہ کون سا مسلک ہے، اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کا منشور اور پروگرام کیا ہے. رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کے یہ 40 نقد فائدے ہیں. تو جس پیغمبر پر ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کے اتنے فائدے ہوں، ان کے پاک طریقے کو زندہ رکھنے کا کتنا بڑا اجر ہوگا. خود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس شخص نے بھی ایسے دور میں میری سنت پر پابندی کی جب امت میں بدعات کا فساد پھیل جائے گا، تو فرمایا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی 100 شہید کا اجر عطا فرمائیں گے. کیا فرق ہے شہید میں
اور درود پاک پڑھنے والے میں۔ اللہ اکبر۔ جو درود پاک پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو شخص دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا ہی اس کی شفاعت کا نمبر جلدی آئے گا۔ یہ ان 40 فائدوں سے ایک اور زائد فائدہ ہے جس فائدے کو میں بہت بڑا فائدہ سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، ہماری نمازیں کس قسم کی ہیں، ہمارے روزوں کا کیا حال ہے، لیکن اس کا ان اعمال پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں بھروسہ ہے خدا کی رحمت پر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر ہے۔ بے شک۔ تو درود پاک پڑھنے والا اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ کے نبی آ کر میری شفاعت فرماتے ہیں، لیکن جو شہید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیں گے کہ آؤ تم دوسرے لوگوں کے لیے سفارش کرو۔ تو جب ایک شہید کا یہ اجر ہے اور رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں جب نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، ایک طرف شہید کا خون ہوگا، ایک طرف شہید کا خون ہوگا، شہید کے خون کے سے زائد جس چیز کا اجر ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ کوئی آپ میں بتا سکتا ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا وزن جو ہے اس سے فقیہ کے قلم کی سیاہی کا وزن زیادہ ہوگا قیامت کے میدان۔ اللہ اکبر۔ ایک اجر میں نے عرض کیا درود پاک پڑھنے والے کا، پھر اس سے زیادہ اجر شہید کا، اور اس سے بھی زیادہ اجر جو ہے وہ فقیہ کا ہے۔ اس کی سیاہی جو ہے قلم کی، اس کا اجر بھی شہید کے خون سے زائد ہے۔ تو ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے نام کا پہلا لفظ سنت آتا ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی سنت اور آپ کی اتباع یہی ہمارا دین و ایمان ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک غلام تھے جن کا نام ایاز تھا، اور ایاز کو سلطان کی طبیعت میں بڑا دخل تھا۔ دوسرے درباری اس پر حسد کرتے تھے، جلتے تھے کہ ایاز بعد میں آیا ہے اور یہ سلطان کی طبیعت میں زیادہ دخیل ہو گیا ہے، سلطان ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے دل کی بات سلطان محمود سے پوچھ لی۔ جب سلطان سے یہ بات پوچھی کہ آپ ایاز کی بات بڑی مانتے ہیں، ہماری بات کو زیادہ توجہ سے نہیں سنتے، تو سلطان نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایاز ہمیں بادشاہ سمجھتا ہے۔ یہ بات سن کر باقی درباری سوچنے لگے کہ بھائی یہ بات تو پہلے سے بھی بڑھ گئی، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ سلطان کے دل میں شاید یہ بات ہے کہ ہم بادشاہ کو بادشاہ بھی نہیں سمجھتے۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ ہم سے اتنے بدظن ہیں، آپ نے ہمارے بارے میں یہ بات فرما دی۔ سلطان نے کہا کہ اچھا کسی موقع پر بات کریں گے۔ چند دن ہوئے، دربار لگا ہوا ہے، وزیر مشیر سب بیٹھے ہیں، درباری سب حاضر ہیں، ایاز بھی موجود ہے۔ سلطان نے اپنے خزانے سے ایک بڑا قیمتی موتی نکلوایا اور ایک درباری سے پوچھا کہ اس موتی کی کیا قیمت ہے۔ اس نے خوب بڑھا چڑھا کر اس کی قیمت بیان کی۔ سلطان سنتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، اسے توڑ دو۔ وہ درباری ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا
उसने कहा कि जनाब ये मुझसे तो ये गुस्ताखी नहीं हो सकती, इतना कीमती मोती कौम के खजाने का और आपके खजाने का, और मैं उसे तोड़ दूं, इतना नुकसान मैं नहीं कर सकता। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बारी बारी सब आते रहे और हर शख्स की ये कोशिश रही कि मैं पहले से ज्यादा कीमत बताऊं, लेकिन जब सुल्तान ये कहता कि इसे तोड़ दो तो उस वक्त सब यही कहते कि हम ये नहीं कर सकते। आखिर में सुल्तान ने अय्याज को बुलाया, पूछा, अय्याज ये मोती जो है इसकी क्या कीमत है आपके दिल में, आपके जहन में? सुल्तान ने कहा कि सारी दुनिया के बादशाहों के सारे खजाने मेरे बादशाह के इस मोती की गर्द पर कुर्बान किए जा सकते हैं। सुल्तान ने कहा कि ये जो कुछ भी है ठीक है तेरे जहन में, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इसे तोड़ दो। अय्याज ने फौरन पत्थर उठाया और मोती तोड़ दिया। अब सुल्तान ने चेहरे पर मसनूई गुस्सा बनाया, आंखें सुर्ख और लाल पीली की और कड़क पर बोला, कहने लगा कि देखो इतना नुकसान। अय्याज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, वो अकड़ा नहीं, उसने ये नहीं कहा कि आपने तो कहा। कहने लगा कि जनाब गलती हो गई, माफ फरमा दें। क्यों हुई गलती? जी हो ही जाया करती है गुलामों से गलती। भाई ये लोग जो सारे बैठे थे दरबारी, इनसे ये गलती नहीं हुई, तूने क्यों ये गलती की? क्या तेरा इल्म, तेरी अकल ये इन सब से ज्यादा है? अय्याज ने हाथ जोड़कर अर्ज किया कि सुल्तान मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ये बता तुमसे गलती क्या हुई? उसने कहा कि बादशाह सलामत, बात यह है कि ये मोती वाकई बड़ा कीमती है और किसी दरबारी ने इस मोती को नहीं तोड़ा, लेकिन मेरी अकल में एक चीज इस मोती से भी कीमती थी। इस किस्म के हजारों मोती भी उस चीज के मुकाबले में तोड़े जा सकते हैं। मैंने मोती तोड़ा है और इन दरबारियों ने मोती से ज्यादा कीमती जो सुल्तान का हुक्म था वो तोड़ा है। अल्लाह। मेरे जहन में मोती की कीमत भी है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमत सुल्तान के हुक्म की है। सुभान अल्लाह। इसी तरह हम अहले सुन्नत वल जमात ये अकीदा रखते हैं कि दुनिया में लोग किसी चीज की कितनी कीमतें और फायदे बयान करते रहें, कितना कुछ कहते जाएं, लेकिन हमारी नजर में जो कीमत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस पर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। मुझे यहां एक बात याद आई। एक दफा मैं एक जगह तकरीर के लिए गया तो एक मौलाना है, मौलाना अहमद साहब, बड़े मजाकिया है। तो खाना खा रहे थे, मौलाना ने, एक दूसरे बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया कि मौलाना बर्तन साफ करो, ये सुन्नत है। तो मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिरों पर सुन्नतें जरूरी नहीं होती। खैर बात आई गई हुई। अगले दिन मौलाना की यहां दावत थी, तो मौलाना साबिर साहब ने फिर फरमाया कि मौलाना आज तो आप मुसाफिर नहीं हैं। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जान बचानी भी फर्ज है, पेट में इतनी गुंजाइश नहीं। तो मौलाना साबिर साहब ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि भाई बात यह है, अगर जान बचानी फर्ज है तो जान देकर सुन्नत को जिंदा रखना ये बहुत बड़ा कमाल है। तो हम लोग अहले सुन्नत वल जमात हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये पूछा गया कि हजरत आपकी सुन्नत क्या है, तो आपने फरमाया मेरी सुन्नत ये है कि दिल में खोट और कीना ना हो। हमारे मसलक अहले सुन्नत वल जमात में जहां और हजारों खूबियां हैं,
सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारा मसलक कीने से पाक है। किसी को नबी के सहाबा के खिलाफ कीना है, किसी को नबी के अहले बैत से कीना है, किसी को मुहद्दिसीन से कीना है, किसी को उम्मत मुहम्मदिया के मुजतहिदीन से कीना है और किसी को औलिया अल्लाह से कीना है, किसी को उलमाए उम्मत से कीना है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का सीना सबकी तरफ से साफ है। हमारे अकीदे का खुलासा यह है कि जैसे हमारा नबी बेमिसाल है, 1,24,000 नबियों में से एक नबी भी आपके शान का नहीं, आप सबके सरदार और पेशवा। जिस तरह हमारे नबी बेमिसाल हैं, नबी पाक के सहाबा भी कह दो बेमिसाल हैं। जैसे सहाबा हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए, किसी और नबी को ऐसे सहाबा अल्लाह तबारक व तआला ने अता नहीं फरमाए। इसी तरह नबी के अहले बैत बेमिसाल हैं, किसी और नबी को ऐसे अहले बैत अता नहीं किए गए। जिस तरह आपके सहाबा बेमिसाल हैं, आपके अहले बैत बेमिसाल हैं, इसी तरह इस उम्मत के मुहद्दिसीन बेमिसाल हैं। हम ईसाइयों को, यहूदियों को और तमाम मजहबों को ये चैलेंज करते हैं कि आइए अपनी पूरी तारीख में, जो हमारे इस्लामी तारीख से सदियां ज्यादा है, पूरी तारीख में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुहद्दिस पेश किया, जिन्होंने एक एक रावी के बारे में, उसकी पैदाइश, उसकी मौत, वो कितने अरसे तक उसका हाफजा सही रहा, कब खराब हुआ, बुढ़ापे की वजह से निसियान कब हुआ। इसी तरह हमारी उम्मत में, उम्मत मुहम्मदिया में, अल्लाह के नबी की उम्मत में जो मुहद्दिसीन है, दुनिया का कोई मजहब इन मुहद्दिसीन की मिसाल पेश नहीं कर सकता। नारे तकबीर। ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत में जो 4 इंजीलें लिखी गई हैं, मैं ये बात आपसे वाज़ेह कर दूं कि ये जो अनाजील हैं, इन अनाजील की हैसियत ना तो कुरान पाक जैसी है। कुरान पाक लफ्जी इल्हाम है, लेकिन ये इंजील खुदा का कलाम नहीं है। ना इनकी हैसियत अहादीस जैसी है कि किसी सही सनद से ईसा अलैहिस्सलाम से इनका सबूत हो। जैसे आपके इस मुल्क में 2-2 पैसे और आने आने के चंद मिलादनामे बिका करते हैं, इस तरह के ये 3-4 मिलादनामे हैं। इससे ज्यादा इन अनाजील की ना कोई तारीखी हैसियत है, ना कोई इल्हामी हैसियत है। लेकिन इन इंजीलों को पढ़कर हमें पता यह चलता है कि 33 साल की जिंदगी में मसीह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 दफा खुदा को याद किया है, सिर्फ 2 दफा। एक दिन तो ये कहा, ऐ अल्लाह, तेरी बादशाही जैसे आसमान पर है जमीन पर भी आए, तू रोज की रोटी हमें दिया कर। और एक वो दिन था जब आपको गिरफ्तार करने के लिए यहूदी इर्द गिर्द फिर रहे थे, तो इंजील ये कहती है कि उन्होंने दुआ की कि ऐ मेरे आसमानी बाप, अगर हो सकता है तो ये सलीब का प्याला मुझसे टल जाए। इन 2 वाकयात के अलावा कभी ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा को सजदा किया हो, कभी खुदा ताला को पुकारा हो, खुदा की याद का कोई तरीका उम्मत को बताया हो, ये कहीं नहीं मिलता। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के मुहद्दिसीन, उन्होंने यहां तक महफूज रखा कि अल्लाह के नबी घर में सुरमा कितनी सराइयां इस्तेमाल करता है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाते, कौन सा पांव पहले रखते? जब आप बैतुल खला में तशरीफ ले जाते, कौन सा पांव पहले रखते? जब मस्जिद में तशरीफ लाते, आपकी मुबारक जुबान पर कौन सा कलमा होता? जब मस्जिद से बाहर निकलते, आप क्या पढ़ते हुए निकलते? किसी बड़े से बड़े शहनशाह की सीरत की ये बातें महफूज नहीं। आप चलते थे तो किस तरह चलते थे?
آپ کھانا کھاتے تھے تو کس طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، آپ لیٹتے تھے تو کس کروٹ لیٹتے تھے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں جن محدثین کو پیدا کیا ہے، کسی اور مذہب میں ان محدثین کی مثال نہیں ملی۔ جس طرح اس امت کے محدثین بے مثال ہیں، اسی طرح اس امت کے مجتہدین بے مثال ہیں۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر پورے یہودی امت میں، پوری عیسائی امت میں ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ہوتا تو وہ کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، جنہوں نے صحابہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے صحابہ سے اللہ کے نبی کے فرمان سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن قرآن پاک میں پوری نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں۔ تو حکم تو ملا اور بار بار ملا، لیکن ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اس بارے میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ بھئی اس طرح نماز پڑھو۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک لفظی قرآن ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، آپ نے عملی طور پر نماز پڑھ کر دکھا دی کہ بھائی اس طرح نماز پڑھو گے تو قرآن کا حکم پورا ہوگا۔ قرآن پاک میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھ کے دکھا دیا، حج کر کے دکھا دیا، اور وہاں صلح کے احکام ہیں، صلح حدیبیہ کر کے دکھائی، وہاں جہاد کے احکام ہیں، جہاد کر کے دکھا دیا۔ تو ہمارا یہ اعتقاد ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کی عادت، آپ کی عبادت، آپ کی صلح، آپ کی جنگ، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا سونا، آپ کا آرام کرنا، آپ کا تبلیغ فرمانا، یہ سب کا سب اس قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا، یا دیکھا ہے کسی نے؟ اب ہم کیسے نماز پڑھیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا، انہوں نے آپ کو دیکھ کر نماز سیکھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر نماز سیکھی۔ یہ سارے صحابہ نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کہاں سے سیکھی، کیسے سیکھی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ اب اگر نبی کے صحابہ کوئی کتاب ترتیب دے دیتے جس سے ہمیں نماز کا پتہ چل جاتا تو وہ ہمارے لیے سب سے اونچی سند ہوتی، لیکن صحابہ کرام سب سے زیادہ اعتماد اپنے حافظے پر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عجیب حافظہ عطا فرمایا، اس لیے انہیں کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سب سے پہلے جس بزرگ نے نماز کی جامع کتاب لکھی ہے ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس نماز کتاب کا نام کتاب الصلاۃ آپ نے رکھا، اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر میں اب چھپی ہوئی ملتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کیسے لکھی؟ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، انہیں نمازیں پڑھتے دیکھا، اللہ کے نبی کو تو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن نبی کی زندگی کے نمونے صحابہ
ان کی نماز کے عینی گواہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے صحابہ کو نمازیں پڑھتے دیکھ کر نماز کو ترتیب سے لے کر امت کے حوالے کر دیا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے۔ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے، آج کا حاجی اگر یہاں نماز نہ بھی پڑھتا ہو، وہاں جا کر نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ وہاں خلفائے راشدین تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ان کے شاگرد موجود تھے۔ امہات المومنین نہیں تھیں، ان کے شاگرد موجود تھے۔ مکہ معظمہ میں اگر اس نماز میں جو آج ہم پڑھتے ہیں اور جو چھپی ہوئی جامع صغیر کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس میں ایک بھی غلطی ہوتی، سب سے پہلے فاروق اعظم جیسے غیور خلیفہ راشد کے شاگرد کو ہٹتا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتا، ابو حنیفہ آپ نے اس نماز میں یہ بات اللہ کے نبی کے خلاف کی۔ مکہ معظمہ میں اس نماز پر اعتراض ہوتا، ایک سال نہیں ہوا، دوسرے سال صحیح، تیسرے سال صحیح، 55 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ معظمہ میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن کبھی مکے والوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے نبی والی نماز نہیں۔ آپ 55 سال مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے رہے، ائمہ اہل بیت حضرت امام باقر اور امام جعفر موجود ہیں وہاں، وہ بھی آپ کو نمازیں پڑھتے دیکھ رہے ہیں، لیکن 55 سال میں ایک دن بھی مدینہ والوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز پر اعتراض نہیں کیا کہ ابو حنیفہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ایک سنت رہ گئی ہے یا ایک بات فلاں حدیث کے خلاف ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اسلام کے علمی سرمایہ کی حفاظت کی، اور پھر اس کی عملی تصدیق 55 سال مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں خود نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے کروائی، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا اس پر نکتہ چینی کا حق ہی نہ رکھے۔ لیکن 1200 سال تک ہماری یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ قابل اعتراض نہیں بنی۔ بڑے بڑے مفسرین، علامہ عینی جیسے شارح بخاری، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا یہی نماز پڑھتے رہے، اسی کی تلقین کرتے رہے۔ ان میں یہ سخت نہیں تھی کہ جو نماز خیل قرون میں 55 سال کی مصدقہ ہو ہم اس میں کیڑے نکالنے شروع کریں، جو نماز مدینہ منورہ میں 55 سال تصدیق ہوتی رہی ہو ہم اس نماز میں غلطیاں چھانٹنا شروع کریں۔ 1200 سال تک ہماری یہ مسجد عبادت گاہ تھی، میدان جنگ نہیں۔ لوگ آتے، 100% لوگ نمازی تھے، نماز پڑھتے، اگر ابھی جماعت نہیں ہوئی کوئی درود پاک آہستہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن مسجد میں کوئی شور نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں۔ یہ مسجد سب یہاں اتفاق اور اتحاد سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور یہ وہ اتفاق اور اتحاد تھا جو ہمیشہ غیر مسلموں کو کھٹکتا تھا۔ یہ مسجد جہاں ایاز اور محمود کا امتیاز آ کر ختم ہو جاتا ہے، جہاں امیر اور غریب ایک صف میں کھڑے ہوتے، اسی مسجد میں یہ بھی درس دیا جاتا تھا کہ یہ اسلام جس کو اللہ کے نبی نے اپنا خون دے کر سینچا ہے،
آپ نے اس اسلام کے لیے اپنے مبارک دانت قربان کروائے، اپنا چہرہ انور زخمی کروایا ہے۔ آپ کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی لاش کے 70 ٹکڑے کیے گئے اس دین کے لیے۔ اگر کوئی شخص اس دین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، میلی نظر سے دیکھے، تو ہمارا خون نبی کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں، نبی کے چچا کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں۔ کسی جذبے سے سرشار ہو کر اہل سنت والجماعت، دکاندار، زمیندار اور سارے کاروباری انگریز کے خلاف میدان جہاد میں جا کر ڈٹتے رہے، اور وہ جہاد کے لفظ سے گھبراتا تھا۔ وہ اپنی میٹنگوں میں یہ کہتا تھا کہ ہمیں اگر سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ دنیا میں ایک کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اگرچہ بہت سے مسائل ہیں، لیکن سب سے جو زیادہ مسئلہ ہمارے لیے پریشان کن ہے، جس مسئلے نے ہماری نیند حرام کر رکھی ہے، وہ مسئلہ جہاد ہے۔ مسئلہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اس نے نئی نبوتیں کھڑی کی یہاں، جنہوں نے 60 الماریاں لکھی تاکہ ان 60 الماریوں کو پڑھ کر مسلمانوں کا جذبہ جہاد سرد پڑ جائے۔ اس کے علاوہ اس سے بھی اس کو کامیابی محسوس نہ ہوئی، اس نے کہا کہ یہ جو اہل سنت والجماعت کی مساجد ہیں، یہاں صبح درس قرآن ہوتا ہے، جمعے میں تقریر ہوتی ہے، امام صاحب جو درس دیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جہاد کا بیان کرتے ہیں کہ بھائی آج جہاد کی ضرورت ہے، ہم نے اپنی جان دے کر، اپنے مال قربان کر کے اللہ کے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے۔ تو ہمارا اہل سنت والجماعت نوجوان جب مسجد سے باہر نکلتا، اس کے دماغ میں 2 ہی باتیں ہوتی کہ اگر میں مر گیا تو شہید، زندہ رہا تو غازی۔ یہ وہ جذبہ تھا جس جذبے کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ وہ یہ جذبہ لے کر میدان میں اترتا تھا، اسے یہ یقین تھا کہ میرے لیے موت نہیں ہے۔ موت تو اسے کہتے ہیں نا، جو چیز ہم فانی ہیں، انسان فانی ہے نا، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے وہ فانی ہے، اگر اس کو باقی رکھنا ہے تو خدا کے سپرد کر دو، وہ باقی ہوگی۔ خدا باقی ہے، اگر آپ نے اپنا سرمایہ باقی رکھنا ہے تو خدا کے سپرد کر دو، اگر آپ نے اپنی زندگی باقی رکھنی ہے تو اللہ کے سپرد کر دو۔ اسی لیے شہید کو مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا۔ تو وہ اس جذبے سے سرشار ہو کر جاتا تھا کہ میں یہ امانت زندگی کی خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، جس کے بعد اس پر موت کا گزر بھی نہ ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مجھے نصیب ہو جائے۔ اب یہ جذبہ باہر سے آنے والی حکومت کو پریشان کر رہا تھا، تو پھر اس نے یہ کوشش کی کہ یہ مسجد جہاں سے جہاد کا درس ملتا ہے، اس مسجد کو فساد میں مبتلا کر دیا۔ یہ لوگ، یہ مسلمان، بجائے اس کے کہ وہ میدان جہاد میں آ کر ہم سے لڑے، یہ وہی مسجد کے اندر گتھم گوتا ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر اب کیا ہوا، 1 لاکھ روپیہ، اس زمانے کا 1 لاکھ روپیہ بہت بڑی قیمت تھی، وہ خرچ کر کے فتح الباری اور شواف حضرات کی کتابیں یہاں منگوائی گئی، اور اہل سنت والجماعت کی مساجد میں فساد برپا کرنے کے لیے کچھ علمی مواد وہاں سے اکٹھا کیا گیا۔ اب دور بدل گیا، یہ مسجد جو 1200 سال تک اہل سنت والجماعت نے جس کو عبادت گاہ بنا رکھا تھا، اب یہی مسجد میدان جنگ بن گئی۔ آپ وضو کرنے لگے، وہاں لڑائی ہو گئی کہ بھئی آپ کا تو وضو صحیح نہیں، گردن کا مسا کیا ہے، وضو ختم ہو گیا۔ کہتے وضو پر چھری جلا دی ہے،
ایک تقریر فرما رہے تھے بزرگ، حالانکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وضو میں جو شخص گردن کا مسا کرتا ہے قیامت کے دن اس کے گلے میں توق نہیں ڈالا جائے گا۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث تلخیص الحبیر میں نقل فرما کر لکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد کبھی پاؤں دھونے پر جھگڑا، جرابوں کے مسے پر جھگڑا، اب نماز کا وقت آیا تو نماز کے وقتوں میں جھگڑا کہ یہ وقت صحیح نہیں۔ نماز شروع ہوئی، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر جھگڑا شروع ہو گیا، رکوع گئے رفع دین پر جھگڑا شروع کر دیا گیا، جمعہ کا دن آیا اذانوں کا جھگڑا ختم شروع کر دیا، اور یہ کہ یہ پہلی تقریر کہاں ہے، عید کا دن آیا تو نماز کی تکبیروں پر جھگڑا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جنازہ جہاں دشمن بھی اپنے غم بھول کر چلا جایا گیا، اس جنازے کو بھی جھگڑے کا میدان بنا لیا گیا کہ بھائی جتنے جنازے آج تک حنفیوں نے پڑھے ہیں وہ نہیں ہوئے۔ یہ تمام بزرگ جو حنفیوں کے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نہ ان کی نمازیں تھیں، نہ ان کے جمعے صحیح تھے، نہ ان کی عیدیں صحیح تھی، اور یہ سارے کے سارے بلا جنازہ اپنی قبروں میں دفن ہیں، کیونکہ ان کے جنازے میں کسی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب ہوا کیا، یہ مسجد تو میدان جنگ بننی تھی، ہمارے وہ بزرگ جو فوت ہو چکے تھے، یہ ایک دوست لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو پھر اس میں آپ ہمیں ذمہ دار کیوں قرار دے رہے ہیں؟ ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات نماز با جماعت کے متعلق نہیں فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، صحابی زیادہ اچھا اللہ کے نبی کی حدیث کو سمجھتے ہیں یا ہم؟ وہ فرماتے ہیں من صلی صلاۃً، جس نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، اس میں فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، اس کی نماز نہیں ہوئی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ نہ پڑھے۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے اور عربی النسل جن کی مادری زبان عربی ہے، مجھے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ پنجاب کا رہنے والا پرائمری اسکول کا ماسٹر اس کو عربی کیا ہے، لیکن کیا نبی کے صحابی اور مدینہ پاک میں رہنے والا عربی النسل عربی نہیں جانتا؟ مکہ معظمہ میں رہنے والے اسی حدیث کے راوی امام سفیان بن عیینہ صاف فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں اس کے ساتھ آگے الفاظ ہیں، ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اکیلے نمازی کے بارے میں ہے۔ مدینے والے کہیں یہ امام کے بارے میں کہہ دو نہیں ہے، جماعت کے بارے میں نہیں ہے، اور مکے والے محدث کہیں کہ یہ جماعت کے بارے میں نہیں ہے، تو ملتان والا کہے کہ جماعت کے بارے میں ہے، ہم ملتان والے کی مانیں یا مکے والے کی؟ مدینے والے کی مانیں یا ملتان والے کی؟ صحابی کی مانیں یا 14ویں صدی کے آدمی کی؟ تابعی کی مانیں یا 15ویں صدی کے شخص کی؟ پھر یہ حدیث کبھی پوری نہیں پڑھتے۔ حدیث کے پورے الفاظ ہیں۔ یہ چند دن ہوئے ایک کالج کا نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں نے کہا اس کے آگے بھی کوئی لفظ ہے؟ وہ جو مجھے نہیں بتایا۔ میں نے کہا اصل کتاب لاؤ، وہ مشکات شریف اٹھا کے لایا،
मैंने दिखाया कि आगे फसाइदन का लफ्ज है। पूरी हदीस ये है कि जो शख्स फातिहा और कुछ और हिस्सा कुरान पाक का ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। तो इसमें जमात की नमाज का जिक्र नहीं। अगर आपने इसको जमात पर ही लगाना है तो याद रखें, ये खुश ना हो कि हनफी बेनमाज हैं। अगर ये हदीस जमात के बारे में है तो फिर अगर हनफी बेनमाज हैं तो आप भी बेनमाज हैं। वो कहने लगे जी वो कैसे? मैंने कहा एक मिसाल सुनो। पहले एक आदमी कहता है कि जो शख्स कुरान पाक और नबी की सुन्नत को ना माने वो मुसलमान नहीं। ये बात सही है या गलत है? एक आदमी कहता है मैं कुरान को नहीं मानता, मुसलमान है। एक आदमी कहता है मैं कुरान को मानता हूं, सुन्नत को नहीं मानता, वो मुसलमान है। अब ये हदीस पूरी अगर मुक्तदी के बारे में है, नमाज बाजमात के बारे में, तो फातिहा हनफी ने नहीं पढ़ी, वो बेनमाज, और अगली सूरत तूने पढ़ी, तू भी बेनमाज। फसाइदन उसने छोड़ा है ना। अगर ये हदीस आप जमात पर फिट करें तो ये ना समझे कि हनफी बेनमाज हैं, फिर आप भी बेनमाज हैं। कम अज कम वो हदीस तो हमारे सामने रखते कि आपकी नमाज सही रहती। अब तो आपका इस्तेदलाल बिल्कुल इसका मिस्ताक है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। फिर देखिए, हम जब भी मसला बताते हैं पूरा बताते हैं। मिसाल से मैं समझाता हूं, इस हदीस का वजाहत हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कभी नमाज जुमा अदा की है जी? खुतबा जुमा के लिए जरूरी है या नहीं? खुतबे के बगैर जुमा हो जाता है? जो लोग ये कहते हैं खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता, जरा हाथ खड़े कर दें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब वो हाथ खड़ा करें जिनको खुतबा याद है। ये 2-3 बुजुर्ग हैं कि आपका जुमा कैसे होता है? आप देखकर पढ़ते हैं खुतबा ना? खुतबे के बगैर तो जुमा नहीं ना होता जी। तो अगर आवाज आपको ना सुने फिर पढ़ लेते हैं ना, फिर भी नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात भी सही है कि खुतबे के बगैर जुमा, और ये बात भी सही है कि खतीब का खुतबा सबकी तरफ से खुतबा हो जाता है, खा किसी को आवाज सुने या न सुने। और अगरचे उसने खतीब को खुतबा पढ़ते देखा भी ना हो, वो बाद में आकर जमात में ही शरीक हुआ, वो खुतबा उसकी तरफ से भी हो गया है। तो इसी तरह पूरा मसला ये है, ये बेचारे अधूरे मसले बताने वाले हैं। पूरा मसला ये है, ये बात भी सही है कि जो फातिहा और कुछ और हिस्सा कुरान का ना पढ़े उसकी नमाज पूरी नहीं होती। लेकिन आगे बात क्या है कि जब बाजमात नमाज हो तो इमाम की फातिहा और सूरत सब की तरफ से शुमार हो जाती है। किसी को इमाम की आवाज सुने या न सुने, और अगरचे उसने इमाम को फातिहा सूरत पढ़ते खड़ा देखा भी ना हो, वो आकर रकू में ही शरीक हुआ हो, उसकी तरफ से भी वो फातिहा हो गई और उसकी रकत सही। तो ये रवायत, एक और बात अर्ज कर दूं, इसी बात की जरा वजाहत हो जाए, कम से कम एक इसका मतलब तो समझ में आ जाए। हाफिज साहब ने, हाफिज अब्दुल कादिर साहब रोकनी ने गुजरात के मुनाजरे में कहने लगे जी आज शर्त यह है कि हम बुखारी से बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कहा आप भागेंगे, मैं इंशाअल्लाह नहीं जाता। उन्होंने सफा 104 से ये हदीस पढ़ी ला सलात वाली, और यूं तर्जुमा शुरू किया कि ला सलात आम है। अब लोगों से पूछना शुरू किया, क्यों भाई जुमे की नमाज होती है? वो कहने लगे जी होती है। फरमाया फिर फातिहा पढ़ दूंगी।
भाई जनाजे की नमाज नमाज है, ईद की नमाज नमाज है, मुक्तदी की नमाज है। इस तरह एक एक बात पूछ पूछ कर, क्योंकि ये अल्फाज नबी की हदीस में तो थे नहीं, इसलिए उसने पूछ पूछ कर इस हदीस में दाखिल करने शुरू किए। मैंने कहा कि हाफिज साहब 104 सफ़े से कभी आगे भी बुखारी खोली है या नहीं खोली? 108 सफ़े पर हदीस मौजूद है, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर रकू में शरीक हुए और उनकी वो रकत सही शुमार हुई। फतावा सतारिया जिल्द अव्वल से मैंने इसका तर्जुमा पढ़ के सुनाया। उन्होंने यही लिखा है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रकू में मिले, उन्होंने एक लफ्ज भी सूरत फातिहा का नहीं पढ़ा और आपकी वो नमाज सही तस्लीम की गई। तो देखिए, मैंने जो हदीस पेश की वो जमात वाली हदीस थी, उसने जो पेश की उसमें जमात का जिक्र नहीं था। तो झगड़ा जमात की नमाज का है या अकेले की नमाज का? तो मैंने कहा हाफिज साहब, आपका ये धोखा इस तरह का धोखा है जिस तरह कुरान पाक में ये आयत आती है, हुर्रिमत अलैकुम उम्माहातुकुम, मां से निकाह हराम है, बहन से, बेटी से, खाला से, फूफी से, ये सारे अल्फाज कुरान में आते हैं। फूफी से ये सारे अल्फाज कुरान में आते हैं। कोई आदमी ये आयत छोड़ दे कुरान से, और कुरान पाक की एक आयत है फन के उमा ताबलकुम मिनन निसा, निकाह करो जिस औरत से तुम्हारा दिल चाहे। उसके बाद पूछे कि क्यों भाई मां औरत है कि नहीं? लोग कहें है कि देखो साबित हो गया कि मां के साथ निकाह जायज है। बहन औरत है कि नहीं? इस तरह पूछता चला जाए। मैं आपसे पूछता हूं, उसने आपको कुरान का मसला समझाया है या कुरान के साथ धोखा किया? जो जिस तरह ये शख्स कुरान के साथ धोखा कर रहा है, इसी तरह ये लोग बेचारे बुखारी शरीफ के साथ धोखा करते हैं। उसमें जो जमात वाली हदीसें हैं वो नहीं सुनाते, और जिसमें जमात का जिक्र नहीं वो लोगों से पूछ पूछ कर उसमें शामिल करना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल ये इन लोगों ने लिखा था। ये दूसरा है, ये अब देखिए, ये लोग जो कहा करते हैं कि क्यास करना शैतान का काम है, वो क्यास पर उतरे हैं। ये क्यास को जायज नहीं ना कहते। इस हदीस को हदूद की एक हदीस पर क्यास किया है, लेकिन वो क्यास इनको महंगा पड़ता है। मैं उसके मतलब थोड़ा सा अर्ज कर देता हूं। हदीस ये है कि जो शख्स रुबा दिनार या उससे कुछ ज्यादा चोरी करे उसका हाथ काटा जाएगा। ये हदीस है। इस हदीस में रुबा दिनार की कोई हैसियत ही नहीं है। अगर कोई रुबा दिनार चोरी ना करे, रुबा दिनार की गंदम चोरी कर ले, फिर हाथ काटा जाएगा या नहीं? काटा जाएगा ना। इतनी कीमत का कपड़ा चोरी कर ले, हाथ काटा जाएगा या नहीं? तो मालूम हुआ कि उस हदीस में रुबा दिनार की असल में कोई पोजीशन नहीं, मुराद उतनी मिकदार है, मुराद उतनी। अगर ये हदीस को उस पर कियास करते हो तो तुम तो फसायदन छोड़ना चाहते हो, फातिहा भी जाती है। इस हदीस का फिर माना यह बनेगा कि जैसे उसका माना है रुबा दिनार या इतनी मिकदार की कोई और चीज, तो इसका माना बनेगा फातिहा या इतनी मिकदार का और हिस्सा पढ़ लो तो फिर नमाज हो जाएगी। तो फातिहा भी जाती है ना। देखो गलत कियास इसी किस्म के हुआ करते हैं। ये बेचारे तीर मारते हैं
کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے. قیاس کرنا آتا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. مجتہدین قیاس صحیح کیا کرتے ہیں، غیر مجتہد کا قیاس صحیح نہیں ہوتا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نمازیں جو تھیں ان کے بارے میں یہ بتایا جانے لگا کہ بھئی ان کی نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث پاک کا اور ترجمہ کر دوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھا رہے تھے اور نماز ظہر یا عصر کی تھی جس میں امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا. صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ کے پیچھے نماز کی نیت باندھی اور اس نے آپ کے پیچھے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. کہاں سے نماز میں قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ علم سے ہوتا ہے نا. صحابہ اس مسئلے میں اتنے پکے تھے، ساتھ والے جو صحابی نے اس کی داڑھی ہلتی دیکھی کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ چلو نماز پڑھنے کے بعد مسئلہ سمجھا دیں گے. نماز میں ہی کون سے اسے روکنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ تم کیوں پڑھ رہے ہو. نماز کے اندر ہی صحابہ تو اتنا وقت بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. خیر جب سلام سے پھیرا، نماز ختم ہوئی تو وہ شخص کہنے لگا بھئی آپ کیوں مجھے اس طرح کونوں سے اشارہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مصلی پر تشریف فرما تھے اور ان دونوں کی بات حضور خود سن رہے تھے. اس نے کیا لفظ استعمال کیے؟ فرماتے ہیں میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی آگے ہوں اور تو پیچھے قرآن پڑھے. یہ مکروہ کا لفظ اللہ کے نبی نے اپنے کانوں سے سنا، اور مکروہ بھی سری نمازوں میں جن میں امام کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی. تو اللہ کے نبی نے جب یہ سنا، اگر یہ مسئلہ غلط ہوتا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے تو اللہ کے نبی اسی وقت ڈانٹتے کہ بھئی تم مسئلہ غلط بیان کر رہے. اس کی وہ جو بات تھی اس پر اللہ کے نبی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور جو بات اللہ کے نبی کی مجلس میں پر کہی جائے اللہ کے نبی اس پر خاموش رہیں، وہ اب بات صحابی کی نہیں رہتی، اللہ کے نبی کی تائیدی بات ہو جاتی. وہ جس نے پیچھے پڑھی تھی اسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی دیکھو بات یاد رکھو، من صلی خلف الامام، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے فقراۃ الامام لہو قراۃ. قراۃ مصدر ہے اور مضاف ہے، عموم کے لیے آتا ہے. کوئی بھی قراءت ہو، فاتحہ کی ہو، یاسین کی ہو، تغابن کی ہو، اخلاص کی ہو، ہر قراءت جو امام کرتا ہے وہ صرف اپنی طرف سے نہیں سارے مقتدیوں کی طرف سے کر رہا ہے. تو دیکھیے یہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پیچھے کا واقعہ مسجد نبوی کا واقعہ. لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تو کسی نے یہ نہیں کہا جب آپ نے تو فرمایا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کوئی کہہ سکتا تھا نا اس وقت، لیکن یہ مسئلہ اتنا واضح ہو چکا تھا کہ اس میں کسی صحابی کو شک کی گنجائش نہیں. اور جب سری میں اجازت نہیں تو جاری کا تو سوال ہی نہیں رہتا تھا. تو اس لیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، آپ کے صحابہ نے وہ نماز سیکھی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ترتیب سے لکھ کر امت کے سامنے پیش کر دیا. 1200 سال تک ہماری یہ مسجد عبادت گاہ رہی. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب دو آدمی لڑ رہے ہوں اس وقت تو سارے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا.
लेकिन सोचना ये चाहिए कि इबतदा लड़ाई की मेरी तरफ से हुई है या दूसरे की तरफ से हुई, सोचना चाहिए ना। 1200 साल तक मैं चैलेंज देता हूं, पूरी 1200 साल की इस मुल्क की तारीख में कभी मस्जिद में लड़ाई नहीं हुई। क्यों? सारे के सारे अहले सुन्नत वल जमात थे, हनफी मसलक से ताल्लुक रखते थे। ये मस्जिद इबादतगाह थी, मैदान जंग नहीं। अब जिन लोगों ने अंग्रेज के दौर में इस मस्जिद को मैदान जंग बनाया है, उनसे हम सिर्फ यही कहते हैं कि उस वक्त तो मस्जिद में लड़ाई से अंग्रेज की हुकूमत मजबूत होती थी और हमारी लड़ाई और निफाक से उस हुकूमत को मजबूती मिलती थी। अब हुकूमत अंग्रेज की नहीं, हमारी अपनी। अब हमें नहीं लड़ना चाहिए। अंग्रेज चला गया, अंग्रेज के दौर में जो लड़ाइयां आपने खड़ी की थी उनको भी खत्म कर दें। क्यों भाई, ये बात मेरी गलत है या सही है? हम अपनी नमाज की किताबें अंग्रेज के दौर से पहले की दिखाते हैं, इनकी नमाज की कोई किताब अंग्रेज के दौर से पहले की नहीं। हमारे कुरान पाक के तर्जमे अंग्रेज के दौर से पहले के हैं, इनका कोई कुरान पाक का तर्जमा अंग्रेज के दौर से पहले का नहीं। हमारी हदीस के तर्जमे मौजूद हैं, इनका कोई तर्जमा हदीस का अंग्रेज के दौर से पहले का नहीं। हमारी मस्जिदें मौजूद हैं, कोई ऐसी तारीखी मस्जिद नहीं जो मुनकरे तकलीद ने तामीर की और अंग्रेज के दौर से पहले की। हम अपने बुजुर्गों को शुमार करते हैं, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह अंग्रेज के दौर से पहले के बुजुर्ग हैं, है ना? अहले सुन्नत वल जमात थे। सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अंग्रेज के दौर से पहले के हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, यहां आपके मुल्तान से एक किताब शाये हुई है, इख्तलाफ उम्मत का अलमिया। उसमें शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को शिया साबित करने की कोशिश की और किताब गैर मुकल्लिदीन की है। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का इसमें गिरामी हम पेश करते हैं। क्या ये अंग्रेज के दौर से पहले के हैं या नहीं? अहले सुन्नत वल जमात हनफी थे या नहीं? उन्होंने दुनिया में दीन के लिए कोई काम किया या नहीं? क्या काम किया? बोला तौहीद और सुन्नत के लिए उन्होंने जेल कबूल की, उन्होंने हर कुर्बानी की। लेकिन वही किताब इख्तिलाफ उम्मत का अलमिया, उसमें गैर मुकल्लिद लिखता है कि मुजद्दिद अल-सानी की कोई हैसियत नहीं थी, उसे तो खाम का अब्दुल कलाम आजाद ने उछाला है और लोगों में मुतारफ कराया, और सारी जिंदगी में उसने कोई तौहीद और सुन्नत का काम नहीं किया, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के लिए रास्ता हमवार करता रहा। मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह तआला। मैं आपसे पूछता हूं, ये बुजुर्ग जो फौत हो चुके, अब इनके बारे में इस किस्म की बातें लिखनी कोई दीन की खिदमत है? मुल्क की खिदमत है? आखिर ये किताबें इस तरह छप छप कर जो मुसलमानों में निफाक और इफ्तराक पैदा कर रही हैं, हम तो यही कहते हैं कि अब मुल्क हमारा है, हुकूमत हमारी है। हर मुल्क को इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत होती है, लेकिन हमारे मुल्क को और ज्यादा जरूरत है। तो आज तो हम ये झगड़े खत्म कर दें। झगड़े खत्म किस तरह होते हैं? मैं उनके किसी बाप को गाली नहीं देता, क्योंकि अहले सुन्नत का तो सीना वैसे ही साफ है ना। ये जब कहते हैं अब खड़े होकर कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मुल्तान और इस गिरदो नवाह के सारे इलाके को खुदा की इबादत करने का तरीका सिखाया, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, ये कहते हैं वो खुद बेनमाज थे माज़र है, क्योंकि इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ते। ये कहते हैं
جو طریقہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا یہاں آ کر سکھایا تھا وہ طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علاقے میں قرآن لائے ہیں، نبی کی سنت لائے ہیں، اسلامی فقہ لائے ہیں، تصوف لائے ہیں، لیکن ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کتابوں میں اور تقریروں میں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن پر صرف ہم عمل کرتے تھے۔ وہ نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے تھے، نبی کی سنت پر اگر عمل کیا ہے تو انگریز کے دور میں ہم لوگوں نے کیا۔ وہ قرآن کو پڑھتے ضرور تھے لیکن تبرک کے لیے، عمل کے لیے فقہ تھی۔ وہ حدیث کی کتاب کا مطالعہ ضرور کرتے تھے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن تبرک کے لیے۔ عمل وہ ہمیشہ فقہ پر کرتے رہے، قرآن و حدیث پر کہتے یہاں کبھی عمل نہیں ہوا، وہ ہم نے شروع کیا۔ میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں عمل کیا ہے یا قرآن حدیث کا پوسٹ مارٹم شروع کر رکھا ہے۔ ابھی کتابیں جو حدیث پاک کی یہ لوگ شائع کر رہے ہیں اور اسماء الرجال کی، میں آپ کو عرض کروں اتنی ایک خطرناک مہم چلا رکھی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ مشہور کتاب ہے جس میں راویوں کے حالات ہیں کہ حدیث کی سند کے کون سے راوی ثقہ ہیں۔ ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں گرامی بھی ہے، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں گرامی بھی ہے۔ حضرت الفاظ کا ذکر کر رہا تھا، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا ان کا جہاں حالات ذکر ہے وہاں ایک حدیث علامہ ذہبی نے نقل فرمائی جس کی سند میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی آتا ہے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے، متصل ہے اور عالی سند ہے۔ اب اس بات سے ان کو بڑا دکھ تھا، ابو حنیفہ کو کی سند کو کوئی صحیح کہہ دے، اس سے دکھ، متصل کہہ دے اور عالی کہہ دے۔ اب انہوں نے جو اردو ترجمہ اس کا شائع کیا ہے اس میں سے وہ سند نکال دی، اور کوئی فرقہ یہ ایسی باتیں نہیں کر رہا جو لوگ یہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک پھر کسی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ تو صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے اور محدثین تھے، اہل حدیث تھے، کما وردہ فی کتب المتداولہ، کسی کتاب کا نام لکھتے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ ایک ہے لفظ اہل حدیث، ایک ہے فرقہ غیر مقلدین۔ دیکھیے لفظ اہل قرآن بھی حدیثوں میں ملتا ہے۔ ایک دفعہ ان کا آپس میں مناظرہ ہوا تو وہ منکرین حدیث ہیں، یہ منکرین فقہ ہیں۔ منکرین حدیث نے اپنا نام اہل قرآن رکھا ہوا ہے، منکرین فقہ نے اہل حدیث رکھ لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سیاستہ کی کتاب سے اللہ کے نبی کی زبان سے اپنا نام ثابت کر سکتے ہیں اہل قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل قرآن وتر پڑھو، اہل قرآن کا لفظ، اور فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ خاصہ، اہل قرآن خاص اللہ۔ ان کو کہو کہ ان سے انہوں نے کہا کہ تم بھی اہل حدیث کا نام اللہ کے نبی کی زبان سے سیاستہ کی کسی کتاب سے دکھا دو۔ اب یہ بیچارے دکھا نہ سکے، ان کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ تو کیا وہ جو لفظ اہل قرآن ہے صحابہ کے بارے میں آیا، وہ صحابہ منکرین حدیث تھے؟ اگر کوئی شخص صحابہ کو اس معنی میں اہل قرآن کہتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے ماہر تھے، یہ بات برحق ہے، صحیح۔ لیکن انگریز کے دور سے پہلے اہل قرآن کا معنی تھا قرآن کا ماہر، اور انگریز کے دور میں اہل قرآن کا معنی ہوا منکر حدیث۔ اب اگر کوئی صحابہ کو اور اہل بیت کو
اس معنی میں اہل قرآن کہتا ہے کہ وہ حدیث کے منکر تھے تو یہ ان پر سب سے بڑا جھوٹ اور بہتان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اسی طرح لفظ اہل حدیث ہمارے ایک علمی طبقے کا نام تھا، جیسے اہل صرف، اہل نحو، اہل فقہ۔ ہمارے محدثین کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور اس انگریز کے دور سے پہلے اس لفظ کا یہی معنی تھا، لیکن انگریز کے دور میں اس لفظ کا معنی منکر فقہ بنایا گیا۔ ہماری کسی کتاب میں اہل حدیث بمانی منکر فقہ نہیں آتا، تو یہ لفظ ہم نہیں ان سے پوچھتے، اس معنی میں لائیں کہ منکر فقہ، جیسے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ لفظ قرآن اہل قرآن بمعنی منکر حدیث دکھائیں۔ اگر کوئی صحابہ کو اہل حدیث اس معنی میں کہتا ہے کہ وہ حدیث کے ماننے والے تھے تو یہ سچ ہے، لیکن اگر کوئی انہیں فقہ کا منکر کہتا ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مثال سے سمجھیں، قرآن پاک میں لفظ ربوہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ دو جگہ آتا ہے نا۔ ہمیں لفظ ربوہ سے انکار نہیں، لیکن اگر کوئی قادیانی کہے کہ یہ ہمارے ربوے کا ذکر ہے تو آپ مان جائیں گے؟ نہیں مانیں گے نا۔ اسی طرح لفظ اہل قرآن اور اہل حدیث جو ہے، اس سے مراد یہ فرقے نہیں ہیں منکرین حدیث اور منکرین فقہ، جیسے لفظ ربوہ سے قادیانیوں کا ربوہ مراد ہے۔ تو یہ ایک لفظی دھوکہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیے، ایک شخص معاذ اللہ آج اپنا نام محمد رکھ لے اور کہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میرا نام قرآن میں آتا ہے، تو آپ کیا یہ انکار کریں گے کہ قرآن پاک میں محمد رسول اللہ نہیں آتا؟ آپ یہی کہیں گے وہ آتا ہے، لیکن وہ آمنہ کے لال اور ہیں اور تو وہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے یہ جو لکھا ہے کما ورد فی کتب المتداولہ، یہ محض روب کے لیے لکھا ہے۔ محدثین کے حالات میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا یا تو طبقات حنابلہ ہیں، حنبلی محدثین، یا طبقات شافعیہ ہیں، یا طبقات حنفیہ ہیں، یا طبقات مالکیہ ہیں۔ طبقات غیر مقلدین نامی کوئی کتاب انگریز کے دور سے پہلے لکھی ہی نہیں۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ فرقہ انگریز کے دور سے پہلے نہیں تھا۔ خود میاں مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا 25 سال کا یہ تجربہ ہے کہ اگرچہ ہندوستان میں اس وقت یہ سارا ایک ملک تھا، مسلمانوں کے بے دین ہونے کے اور بھی اسباب ہوں، لیکن سب سے بڑا سبب کم علمی کے ساتھ ترک تقلید ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک تو یہ 1000 سالہ دور تقلید کا تھا نا، تو اس میں لوگ کفر سے اسلام میں آتے تھے، کفر سے اسلام میں آتے تھے، اور انہوں نے جب ترک تقلید کا تجربہ کیا تو 25 سال میں اتنے مسلمان کافر ہو گئے کہ یہ خود چیخ اٹھے کہ ہم کیا کر بیٹھے۔ یہ تو ان کی اپنی شہادت ہے، اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 1888 میں ان کی عمر صرف 25 سال کی تھی، اس سے زیادہ نہیں، تو وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب کوئی شخص ایسے الفاظ تلاش کر کے یہ چاہے کہ ہم پہلے کے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ لوگوں نے انجیلیں نہیں لکھی، خدا کی کتابیں، خدا کے نام جڑ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ تو کیا یہ انجیل قرآن میں جو آتا ہے لفظ انجیل، یہ وہی انجیل ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ قرآن جو آج ان کے پاس ہے وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ ہرگز نہیں۔
कुरान ने साफ कहा कि ये किताबें बाद में लेकर इनका नाम रख दिया गया। इसी तरह ये फिरके बाद में बने, जिस तरह झूठी इंजील बनाकर नाम इंजील रख दिया गया, झूठी तौरात बनाकर नाम तौरात रख दिया गया, झूठी जबूर बनाकर नाम जबूर रख दिया गया। इस तरह गलत बातिल फिरका मुनकरीन हदीस बनाकर उसका नाम अहले कुरान रख दिया गया, और एक फिरका मुनकरीन फिका बनाकर उसका नाम अहले हदीस रख दिया गया। असल इस्लामी अल्फाज से इनको कोई भी ताल्लुक नहीं। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं वो यही है कि इत्तेफाक और इत्तिहाद ये अहले सुन्नत वल जमात हमेशा इसके दाई रहे हैं और इसकी दावत देते रहे हैं। अब देखिए, अंग्रेज के दौर से पहले पूरी इस्लामी दुनिया में एक मस्जिद भी कोई शख्स नहीं बता सकता जिसमें 8 रकअत तरावी पूरा महीना कहीं पड़ी गई। एक मस्जिद पूरी इस्लामी दुनिया में। तो अब ये झगड़ा नया यहां पैदा हुआ है। खुद मौलाना गुलाम रसूल साहब किला मियां सिंह वाले अपने रिसाले में लिखते हैं कि ये जो किस्सा है ये 1920 में शुरू हुआ है। मुझे एक गैर मुतल्लिक़ कहने लगा, आप जो तरावियां पढ़ते हैं ये तो खिलाफत राशिदा के दौर की हैं। मैंने कहा जो आप पढ़ते हैं ये बरतानिया के दौर की हैं। अब आप फख्र करें दौरे बरतानिया पर, हमें फख्र है खुलाफाए राशिदीन पर। खुलाफाए राशिदीन के बारे में तो हदीस मौजूद है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलाफाइर राशिदीन। खुलाफाए राशिदीन को महदीयीन कहा है अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने। क्या बरतानिया के बारे में भी कोई ऐसी हदीस है कि दौरे बरतानिया में जो बिदअत शुरू होगी उस पर अमल करना? ये मंडी यजमान के करीब एक मुनाजरा हुआ, उसके बाद अपनी शिकस्त जो इन्हें हुई और इलाके में बदनामी हुई, वो बदनामी उतारने के लिए मंडी में इन्होंने जलसा रखा। हाफिज साहब भी पहुंचे और भी लोग पहुंचे इनके। तो इन्होंने वहां यह बात कही ताकि लोगों का ज़हन कुछ हम साफ कर जाएं कि भाई देखो दो बातें हैं। एक ये, कोई ऐसी हदीस पेश करो बुखारी की जिस पर हम अमल ना करते हों। हम अहले हदीस हैं, हम हर हदीस पर अमल करते हैं। तो एक तालिब इल्म बैठे थे वहां, मौलाना मुनीर अहमद साहब अख्तर, जिन्होंने ये खत्म नबूवत के दफ्तर में मुझसे मुनाजरा पढ़ा था। उन्होंने लिखकर भेजा कि बुखारी शरीफ में हदीस है, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। आप उन लोगों की लिस्ट बयान करें जो इस हदीस पर अमल करते हैं, उन मर्दों की और उन औरतों की। और अगर आप नहीं पेश कर सकते तो फिर ऐलान करें कि हमारा दावा झूठा है। मिंबरे रसूल पर ऐसी धोखेबाजी आप क्यों करते हैं? फिर उन्होंने बुखारी की हदीस लिखी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बगलों के बाल मुंडवाया नहीं करते थे, उखाड़ा करते थे। तो कितने गैर मुतल्लिक़ उखाड़ते हैं? वो लिस्ट पेश करें। अब चुप। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा भाई कोई हमारा मसला ऐसा बयान करो जिस पर हम अमल करते हों और अल्लाह के नबी से उस बारे में कोई हदीस ना हो। हमारा कोई ऐसा मसला नहीं। तो मौलाना ने लिखा कि आप जो नमाज तरावी में कुरान पाक खत्म करते हैं, अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी में तरावी में एक मर्तबा भी कुरान खत्म नहीं करवाया। हम अगर खत्म करते हैं तो सहाबा की सुन्नत हम करते हैं और हम सहाबा की सुन्नत को मानते हैं। आप साबित कर दें कि अल्लाह के नबी ने नमाज तरावी में कुरान खत्म किया। दूसरा, ये जो आप वित्रों में यूं हाथ फैलाकर खड़े होते हैं,
उसके बाद मुंह पर फेर कर सजदे चले जाते हैं, ये अल्लाह के नबी से आप साबित कर दें। अब वहां भी कोई जवाब ना आया। तो बहरहाल इन लोगों के दावे अवाम को परेशान करने के लिए तो बड़े बुलंद बांग होते हैं, लेकिन जो शख्स इनके इल्मी हदूद अरबा से वाकिफ हो जाए उसको फिर इनसे खौफ नहीं रहता। इनका इल्मी हदूद अरबा क्या है। अब एक और झगड़ा चला हुआ, मैं रात जामपुर था, तो जामपुर में डेरा गाजी खां में असल में ये बात हुई थी। मैंने तकरीर की तो इनके चंद मौलवी साहबान आ गए, किताबें हदीस की बगल में ली हुई, अजीब हम बात करेंगे, मैंने कहा कर ले, तुझसे बात नहीं करेंगे, किसी आलिम से करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम किसी आलिम की मेहनत कर लेते हैं, लेकिन आप में से भी कोई आलिम होना चाहिए ना। अजी हम सब आलिम हैं, शेखुल हदीस है। मैंने कहा आप में से जो मुझे जोहर की नमाज की रखते बता दें, मुझे मौलवी साहब। क्या पूछा मैंने? लोग सारे हैरान, मस्जिद भरी हुई कि ये सवाल क्या पूछा है। जोहर की नमाज की रखते तो बच्चों को भी आती है। अब वो कहने लगे जी 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत। दूसरा कहने लगा नहीं जी 2 सुन्नत भी हैं, 2 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत। मैंने कहा चलो 2 हो या 4 हो, ये जिन रकतों को आपने सुन्नत कहा है इनके साथ सुन्नत का लफ्ज हदीस में दिखा दो। अब जनाब हैरान, अब उन्हें याद आया कि वहां तो ततव्वो का लफ्ज है। अब वो कहने लगा नहीं नहीं जी वो सुन्नत नहीं है, नफल है। अब अपने उनकी आदमी उसके गले पड़ गया कि आज तक तो हमें कहते हो सुन्नत, अब नफल कहना शुरू कर दिया। ये क्या किस्सा? मैंने कहा जब मुजतहिदीन से बगावत होगी तो इल्म इतना ही होता है। अब बेचारे बड़े परेशान, मैं हदीस की किताब उनकी लाई ही पेश करूं कि लाओ इसमें सुन्नत का लफ्ज दिखाओ, वो पीछे है। मैंने कहा मौलाना आप पर गुस्ल तो फर्ज नहीं है, आप हदीस की किताब को हाथ नहीं लगाते। आखिर ये किताबें शौक में आप उठा कर लाए। अब वहां जनाब ये परेशानी होगी कि जोहर की नमाज की रखते क्या हैं, सुन्नत हैं या नफल है। तो अब जामपुर में सुना उन्होंने जलसे में ऐलान किया कि सुनते हैं ही कोई नहीं, ये नफल ही है सारे। तो नफल तो ये कभी पढ़ा नहीं करते, अब पता नहीं ये क्यों पढ़ते हैं। तो जिनका इल्मी हाल ये हो वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुंह चिढ़ाते हैं, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिदअती कहते हैं। कौन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया जिस गली में हज़रत उमर पांव रख दे उस गली में वो आता ही नहीं। वो पता ना आपको कौन जी? 20 तरावी की गली में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पांव रखा हुआ है, कभी आते देखा उसे जी? एक मजलिस की 3 तलाकें 3 ही होती हैं, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गली में कदम रखा हुआ है। आप जितना चाहे पकड़कर लाएं वो इस गली में आता ही नहीं। तो एक और जगह कहने लगे ये जी जो हनफियों की नमाज है ये अलफ से लेकर ये तक सारी गलत है। अच्छा ये बात मैंने कहा ना तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सूझी, ना सियासिता के किसी और बुजुर्ग को सूझी, ना ये बात शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह को सूझी, ना मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को ये बात सूझी कि हनफियों की सारी नमाज गलत है, ना अल्लामा ऐनी और ज़ाली और इब्ने तुर्कमानी जैसे मुहद्दिसीन जिनके खोशा तीन इब्ने हजर जैसे हाफिज हैं, हाफिजुल हदीस हैं, उनको सूझी। ये आज आपको क्यों सूझी? तो चलो भाई अगर आपने ये कह ही दिया है तो जिसका सोना खरा हो वो चेक करवाने से कभी भी डरता नहीं। मैंने कहा ठीक है आइए बिस्मिल्लाह शुरू करें। पहले नमाज की शर्तें। मैंने एक
बच्चे को तालीमुल इस्लाम दी कि भी नमाज की शर्तें 3 दफा पढ़कर सुना दो सब। उसने 3 दफा सुना दी। मैंने कहा मौलाना आप भी किताब दें उठाकर कोई हदीस की जिसमें नमाज की सारी शर्तें हों, उर्दू तर्जमा हो, यही बच्चा सुनाएगा। अब मौलवी साहब देख रहे हैं इधर उधर, उठे जबानी पूछने लगे क्यों भाई कपड़े पाक होने चाहिए? लोग कहने लगे हाँ जी। मैंने कहा ये तो मुझसे सुना है इन्होंने। आप वो किताब निकालें किसमें लिखा है कि ये शर्त है। अब भरे मैदान में दुनिया की आंखें खुली कि इनके बड़े से बड़े शायखुल हदीस का इल्म हमारे तालीमुल इस्लाम पढ़े हुए तालिब इल्म जितना भी नहीं। इलाके में बात मशहूर हो गई। अब अगर मौलवी साहब दुकान का सौदा लेने जाएं तो दुकानदार पूछता है कि मौलवी साहब नमाज की शर्तें कितनी हैं, और मौलवी साहब आगे से गालियां देते हैं। मैंने कहा कि ये कभी नहीं बता सकेंगे, अगर कोई बताएं तो चोरी की है हकीकत की किताब से। आप कैसे चोरी पकड़ेंगे? हवाला पूछो फौरन कि हजरत जी किस किताब में लिखी है, बस पता। एक दिन तो बाकायदा वहां लड़ाई हो गई, थाने तक नौबत पहुंची। एसएचओ साहब ने दुकानदार से पूछा कि आप मौलवी साहब से क्यों लड़े हुए? मैं कहती लड़ाई की तो बात ही कोई नहीं थी। मौलवी साहब सौदा लेने आए थे, मैं अनपढ़ आदमी हूं, तो मैंने इनसे मसला पूछा था कि नमाज की शर्तें कितनी हैं। मौलवी साहब गालियां देने लगे। मैंने शर्तें पूछी, इन्होंने गालियां दी। वो कहने लगे कि ये बात गलत है, तुम झूठ बोलते हो। ये हो सकता है कि एक शायखुल हदीस को नमाज की शर्तें ना आए। वो कहने लगा कि ऐसा तो साहब आप पूछ के देख लो। अब उन्होंने कहा कि मौलवी साहब नमाज की शर्तें, तो मौलवी साहब का फिर गुस्से से मुंह लाल हो गया। अब वो हैरान कि या अल्लाह ये शख्स जिसको ना साहिब हिदाया का इल्म पसंद आए, जो रात दिन आलमगीरी पर नुक्ताचीनियां करता है, जिसको 500 उलमा ने मरतब किया, जिसमें शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद भी शरीक हैं। अब आलमगीरी में अगर मसला गलत होता तो सबसे पहले शाह वलीउल्लाह उस पर नुक्ताचीनी करते, शाह अब्दुल अजीज साहब उस पर नुक्ताचीनी करते। लेकिन अंग्रेज के दौर से पहले किसी ने आलमगीरी पर नुक्ताचीनी नहीं की। ये तो अंग्रेज के दौर में शुरू हुई। तो ये आज शर्तें नहीं बता रहा। एसएचओ साहब ने कहा कि अच्छा मौलवी साहब अगर शर्तें नहीं आती तो 6 कलमे सुना दो। अब मौलवी साहब को 6 कलमे ना आएगा। वो बड़े हैरान कि या अल्लाह ये लोग तो, इनको दुनिया में कोई मुसलमान नजर ही नहीं आता। ना किसी वली को मुसलमान समझे, ना किसी मुहद्दिस की नमाज को सही समझे, ना किसी फकीह के जुमे को सही समझे, ना किसी मुफस्सिर की ईद को सही समझे। जैसे वो कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा सूंघता है। अब देखिए खांड मीठी है या कड़वी, मैं आपसे पूछता हूं। लेकिन अगर किसी को गर्मी का बुखार हो, उसके आप जबान पर चीनी रखें तो वो क्या कहता है? कड़वी है। आप उसके कहने से चीनी को कड़वी मान लेंगे या उसे कहेंगे कि अपने मिजाज का इलाज करवाओ, तुम्हारा मिजाज करा दो। अब आप इनके कहने से तमाम औलिया अल्लाह और मुहद्दिसीन को बेनमाज मान लेंगे, या इनसे कहेंगे कि हजरत जी आपका मिजाज सही नहीं है, जरा इसकी इस्लाह करवा दें, कि इसे इलाज करवा दें। अब जनाब जब वापस आए थाने से तो इन्होंने मीटिंग की कि ये अमीर ने तो हमें सारी दुनिया के सामने नंगे कर दिया है। हम इस गली निकले तो कोई बच्चा आ जाता है, मौलवी साहब नमाज के वाजिबात कितने हैं? इस गली जाए तो इधर से एक बच्चा दौड़ा हुआ आता है, मौलवी साहब नमाज के मकरूहात कितने हैं? और हमें कुछ आता नहीं। अब क्या करें? तो कहने लगे कि देखो ये बात राज की है, कहीं बाहर ना निकल जाए। पक्की रोटी याद कर लो। अब वो शायखुल हदीस जिसे हिदाया अच्छी नहीं लगती, जिसे आलमगीरी अच्छी नहीं लगती थी, अब पक्की रोटी जो है, ये सियासता की किताब है जी, पक्की रोटी जी।
अब पक्की रोटी याद हो रही है। तो देखिए वो लोग कहा करते हैं कि दाना जिस बात को पहली दफा मान लेता है, नादान 100 जूते खाकर माना जाता है। तो आखिर फिका पर आए ना, अब वो फिका की पक्की रोटी याद कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें और ज्यादा तौफीक अता फरमाए। हम तो दुआई कर सकते हैं और क्या कर देंगे। तो बहरहाल जब इनका इल्मी हदूद अरबा इतना है, अब मुझे उन नौजवानों पर रहम आता है जिन्हें विचारों को 2-4 फिका के मसाइल दिखाकर उलझा दिया जाता है और दीन से वो इतने दूर चले जाते हैं, वो सोचते भी नहीं कि हमने अपनी नमाज के मसले याद करने हैं या नहीं करने। आप उनसे 100 पूछें कि भी नमाज में कितनी बातें मकरूह हैं, जी हमें इनकी जरूरत नहीं। अब नमाज के मकरूहात के अंदर जरूरत नहीं रही। आप पूछें भाई नमाज में सजदा साहब कितनी बातों से वाजिब होता है, आखिर ये मसले जरूरी हैं या नहीं। लेकिन वो एक बात पर डटा हुआ है कि जी ये बात बताओ कि फातिहा के बगैर नमाज होती है नहीं। नमाज की ना मुझे शर्तों की जरूरत है ना वाजिबात की जरूरत है। मेरी नमाज हो या ना हो, बाकी मसला मुझे कोई आए या ना आए ये बता दो कि फातिहा के बगैर होती है या नहीं। तो देखिए उन नौजवानों को किस काम पर लगा रखा है। हमारी मस्जिद में हमारे मस्जिद के मुकद्दी को मस्जिद में लड़ाकर अपने मदरसे में बैठे तमाशा देखते हैं। हमारे बच्चे को बाप से लड़ाकर अपने मदरसे में बैठकर तमाशा देखते हैं। हमारे तालिब इल्म को उस्ताद से लड़ाकर अपने मदरसे में बैठकर तमाशा देखते हैं। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि ये बातें बच्चों को लड़ाना, ये तो वही हदीस है ना कि छोटी उम्र के होंगे इस तरह के। तो बहरहाल हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। जब से नबी की सुन्नत है उस वक्त से हम हैं। जब से सहाबा और ताबईन अहले बैत की जमात है उस वक्त से हम हैं। और हनफी हम इसलिए हैं, कादियानी भी कुरान का नाम लेता है लेकिन तर्जमा अपना करता है। मुनकरे हदीस भी कुरान का नाम लेता है लेकिन तर्जमा अपना करता है। हर बातिल फिरका कुरान और हदीस का नाम लेता है लेकिन मतलब अपना ढूंढता है। हनफी किसे कहते हैं? जो अपनी मैं को खत्म कर देता है। कादियानी कहता है मैंने कुरान से ये समझा। परवेज कहता है मैंने कुरान से ये समझा। नेचरी कहता है मैंने कुरान से ये समझा। हनफी कहता है कि मैंने मैं खत्म कर दी है। मैं कुरान पर उस तरीके पर अमल कर रहा हूं जो ख्याल कुरून में समझा गया और उसको तरतीब से लिख दिया गया और ख्याल कुरून वालों ने उसकी तस्दीक करा। मैं आपसे पूछता हूं ये बात अच्छी है, ये नया नया तर्जमे करने अच्छे हैं? तो हनफी हम इसलिए कहलाते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फिका कुरान से ली है, सुन्नत से ली है, इजमाए उम्मत से ली है। जिसने फिका हनफी पर अमल किया कह दो उसने कुरान पर अमल किया, उसने नबी की सुन्नत पर अमल किया, उसने सहाबा के इजमा पर अमल किया, उसने आइमा के इज्तिहाद पर अमल किया। ये जब सारी खैरें इकट्ठी हो जाए उस इल्म को फिका कहा जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। वहां के दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।